नमस्कार आपण मान समस्त को यह सत्यानुसंधान नामक सोशल मीडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागतम। चलित वर्ष डिसेम्बर मासरे जहाँकि ख्रीस्टियन मानकर बड़ पर्व भाव में पालन करा जाउछि सारा पृथ्वी रे। आज आमर ए भारत देश रे एपरी एक माहौल देखा मिलला जोठारे कि अत्यधिक मात्रा रे ए ख्रीस्टियन पर्व को विरोध करा जाइछि। आम देशर विभिन्न राज्य रे ए पर्व को अति मात्रा रे विरोध करा जाइछि। आउ विरोध करिबा एक उत्तम विषय हम कहू नाही। केवल एई वर्ष ए प्रकार भाव में विरोध करागला ताहा नुहे, मात्र प्रति वर्ष प्रत्येकटी स्थान रे अनेक लोक मानक द्वारा विशेष करी ख्रीस्टियन मानक ख्रीष्टन को जीशु ख्रीष्टन को विरोध करा जाइथिबार आमाने देखा पाइछु। या नुआ कथा मध्य नुहे। जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले एई पृथ्वी रे जन्म हेले दीर्घ 2000 वर्ष पूर्वे सही समय ठारू आज पर्यंत जीशु ख्रीष्टन को विरोध ही करा जाउछि। आउ आपण माने सुनी आश्चर्य हेबे सारा पृथ्वी रे अधिक विरोध करा जाउथिबा, घृणा करा जाउथिबा, अपमानित आश्चर्य निंदित करा जाउथिबा ईश्वर हेउछंती जीशु ख्रीष्ट। आउ आनंदर विषय आउ विचित्रर कथा एही जे जो जीशु ख्रीष्ट को एते मात्रा रे विरोध करा जाउछि सेही जीशु ख्रीष्ट को सारा पृथ्वी रे अधिक मध्य लोक माने ग्रहण करूछंती। सेथि पई पृथ्वी रे सबुठारु अधिक विश्वास करुथिबा ईश्वर होउछंती जीशु ख्रीष्ट। आ पृथ्वी रे अधिकांश देश रे ख्रीस्टियन मानकर धर्म ही प्रचलित रही अछि। आ ख्रीस्टियन मानकर धर्मशास्त्र पृथ्वी रे सबुठारु अधिक विकृत होउथिबा लोकप्रिय धर्मशास्त्र ताहा हैला बाइबल। तो आमे जो आम देश रे एते मात्रा रे आज विरोध करूछु, जो माने विरोध करूछंती समस्त तो विरोध करू नाहंती, किंतु जो माने निजको धर्म रक्षक भाव में परिचय देउछंती से माने आज दिन मानकरे बहुत मात्रा रे विरोध करूछंती। आ सेमानकर विरोध करबा पछरे मध्य किछि अनैतिक लोक मानकर हस्त रही अछि। तो सेमाने केवल जे ख्रीस्टियन मानक विरोध करूछंती ताहा नुहे, सेमाने विरोध करूछंती मुसलमान को मध्य। सेमाने केवल ख्रीस्टियन एवं मुसलमान को विरोध करू नाहंती, मात्र सेमाने विभिन्न धर्म को मध्य विरोध करूछंती। आ ता सहित सेमाने केवल जे विभिन्न धर्म को विरोध करूछंती ताहा नुहे, किंतु सेमाने भारतर संविधान को मध्य विरोध करूछंती। आ संविधान रो लेखक बाबा साहेब आंबेडकर को विरोध करूछंती। तो यह होछि अति दुखद विषय। आमे जहा को विरोध करूछु ताहा विषय रे सठिक तथ्य आमानक पाखरे न थाउछि। आमाने काहे विरोध करूछु तार सठिक कारण मध्य आमाने जानि न थाउ। जो माने विरोध करूछंती से माने मध्य जानि नाहंती जे से माने काहे विरोध करूछंती। वास्तव में केउ विषय को विरोध करिवार आवश्यक रही अछि से माने एबे पर्यंत जानि नाहंती। देखंतु मु गोटे विषय एठारे रखिबा पई चाहिबी जे गोटे धर्म को परिवर्तन करिबा द्वारा कहार क्षति होउछि। मु तो कहिबी सेहि मानकर क्षति होउछि जो माने धर्म को एक व्यवसाय भाव में व्यवहार करूछंती। जो माने कि मंदिर रे लोक मानकर दान को आशा करिकी बसी अछंती सेमानकर क्षति होउछि। जो माने कि विभिन्न ग्रह घारी थिबार लोक मान को भय देखई सेमान को लुटी चली छंती सेमानकर क्षति होउछि। जो माने कि 100 टंका देले मंदिर रे प्रवेश करिबा पई देउछंती, 500 टंका देले गर्भगृह रे प्रवेश करिवार सुजोग देउछंती, आ 1000 टंका देले देवता को स्पर्श करिवार सुजोग देउछंती। सेमानकर क्षति होउछि। कोन क्षति होउछि? जदि लोक माने अन्य धर्म को चली जिवे तो सेमानकु अनुसरण करिबा लोक माने कोन रहिबे कि
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ତେବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବ। ତ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ବିରୋଧ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, କାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଚୋରି ହେଉଛି, ଡକାୟତ ହେଉଛି, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଖରାପ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମଦୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଖେଳୁଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଅଛି ଦେଶରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ବିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ, କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଚୋରି କରୁଅଛି କି? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଅଛି କି? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସେ ଡକାୟତି କରୁଅଛି କି? ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଅଛି କି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଅଛି କି? ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେବେ ବିରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିରୋଧ କରାଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଅଛି? ସେମାନେ ଚୋରି କଲେ ବୋଲି, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି, କିମ୍ବା କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ। ତ ଆମେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ କହିକି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପର୍ବ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଠି ଗରିବମାନେ ଏକ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲାସର ଡ୍ରେସ୍ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶିକି ହାଙ୍ଗାମା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିକି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳେଇ ଚାଲିଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆତଙ୍କରାଜ ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଧର୍ମର କ୍ଷତି କରୁଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିରୋଧ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ରହିଅଛି। ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ, ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭେଦଭାବ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳଭେଦ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଏହି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦେଇ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଧର୍ମ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧର୍ମ ହିଁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଯିବାଟା ତାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭଲ କାମ କରୁଅଛି ଆଉ ଭଲ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା, ଯେହେତୁ ଧର୍ମ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଜଣକୁ ଚାଉଳ ଦେବା, ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଧର୍ମ କର୍ମ ହେଉଅଛି। ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଜଣଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଜଣକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗରିବକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଘର ଯଦି ନାହିଁ, ଘର ଯଦି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆପଣ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନାମରେ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵକୁ ହିଁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଅଛନ୍ତି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସଂଶୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣକୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଖି ଜଣକୁ ଭୟଭୀତ କରେଇକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଯଦ୍ୟପି ଆସେ, ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତେବେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସହିତ ସମାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଇଅଛି, ଆଦର ଦେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଧର୍ମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ପାଇଁ ଏହି କଥାକୁ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅସମାନତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରହିଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ରହିଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରି ରଖାଯାଉଅଛି, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧର୍ମକର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଆଦର କରନ୍ତୁ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଭାଇଚାରାରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।